کاموکی میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی لانگ مارچ کے ہمراہ آمد، استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ خطاب کے لیے جی ٹی روڈ سادھوکی اور کاموکی پر بڑا سٹیج سجا لیا گیا۔ شہر بھر میں استقبالیہ فلیکسز اور بینرز آویزاں۔ پی ٹی آئی کارکن اپنے قائد کے استقبال کے لیے پرجوش۔ سیالکوٹ میں پتنگ بازوں کے خلاف بڑی کارروائی، پتنگ ساز فیکٹری پر چھاپہ مارا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں تیار پتنگیں، ڈوریں اور بھاری مقدار میں پتنگ سازی کا سامان برآمد کر لیا گیا۔ 5 ملزمان کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ پولیس نے ملزم کے خلاف کائٹ فلائنگ ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ کوہاٹ میں 6 سالہ بچے کو مبینہ زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا۔ لاش کنویں سے برآمد کر لی گئی۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم نے اعتراف جرم کر لیا ہے۔ ملزم کے مطابق شہریار کو زیادتی کے بعد چھری کے وار کر کے قتل کیا اور پھر اس کی لاش کنویں میں پھینک دی۔ بہاولپور میں گرلز ہائی اسکول انتظامیہ کی مبینہ غفلت، طالب علم بجلی کی مین تاروں سے چھو گیا۔ کرنٹ لگنے سے طالب علم موقع پر ہی جاں بحق۔ اہل علاقہ سراپا احتجاج، اسکول انتظامیہ کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ ورثا نے الزام لگایا کہ دیوار میں لگی تاروں میں اسکول انتظامیہ نے کرنٹ چھوڑ رکھا ہے۔ قصور کے علاقہ ڈھولن سے 10 سالہ بچے کی لاش کھیتوں سے برآمد کر لی گئی۔ مقتول کے والد کے مطابق آصف کو مبینہ زیادتی کے بعد قتل کیا گیا۔ 10 سالہ آصف گھر سے غائب تھا۔ بیٹا گھر سے باہر گیا لیکن واپس نہ آیا۔ تلاش کرنے پر اس کی لاش کھیت سے ملی۔ مقتول 5ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ اور سعودی عرب میں جاری ریاض سیزن میں پاکستانی نائٹ کا اہتمام، پاکستانی ثقافت کے رنگ چاروں طرف بکھر گئے۔ ہزاروں پاکستانیوں کی تقریب میں شرکت، پاکستان کے نام پر کامیڈین اور گلوکاروں کی پرفارمنس سے حاضرین خوب محسوس ہوئے۔ ڈھول کی تاب پر نوجوانوں نے بھنگڑے بھی ڈالے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں محروف خالد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز اس شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ کاموکی میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان آج سٹی چوک میں خطاب کریں گے۔ پی ٹی آئی کارکنوں نے عمران خان کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ جی ٹی روڈ سادھوکی اور کاموکی پر بڑا سٹیج سجا لیا گیا ہے۔ شہر بھر میں استقبالیہ فلیکسز اور بینرز آویزاں ہیں۔ پی ٹی آئی کارکنان اپنے قائد کے استقبال کے لیے پرجوش ہیں۔ عمران خان کی آمد پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے ذریعے جگہ جگہ چیکنگ جاری ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ کاموکی میں پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان آج سٹی چوک میں خطاب کریں گے۔ پی ٹی آئی کارکنوں نے عمران خان کے استقبال کی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ جی ٹی روڈ سادھوکی اور کاموکی پر بڑا سٹیج سجا لیا گیا ہے۔ شہر بھر میں استقبالیہ فلیکسز اور بینرز آویزاں ہیں۔ پی ٹی آئی کارکن اپنے قائد کے استقبال کے لیے پرجوش ہیں۔ عمران خان کی آمد پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کے ذریعے جگہ جگہ چیکنگ کی جا رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ شرک پور شریف عمران خان کے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ یہ حقیقی آزادی مارچ پاکستان کی حقیقی آزادی کا باعث ہوگا، ایسا کہنا ہے سابق کا ایم پی اور ایم این اے شیخوپورہ میاں جلیل احمد شرک پوری نے۔ کہا کہ لانگ مارچ کے حوالے سے ایک کا ویڈیو پیغام بھی جاری کیا ہے۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की क़यादत में लॉन्ग मार्च का आगाज़ कर चुकी है और ये लॉन्ग मार्च पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च है। तहरीक पाकिस्तान के बाद आज तक पाकिस्तानी कौम ने इस कदर किसी लीडर से प्यार नहीं किया जितना इमरान खान साहब से प्यार कर रहे हैं। मेरी पूरी गुजारिश है, हल्का PP 137, हल्का PP 138 और हल्का PP 139 के तमाम दोस्तों से और NA 114 और ज़िला शेखपुरा भर के तमाम दोस्तों से और फिर बिलअमूम पाकिस्तान भर के तमाम अपने पीर भाइयों से, तमाम दोस्तों से कि इमरान खान साहब के इस लॉन्ग मार्च का भरपूर साथ दें। क्यों हम खान साहब से मोहब्बत करते हैं? इसलिए कि खान साहब का नारा क्या है कि हमने पाकिस्तान। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सियालकोट में पतंगबाजों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। पतंग साज फैक्ट्री पर छापा मारकर हजारों की तादाद में तैयार पतंगें, जोड़े और भारी मिकदार में पतंग साजी का सामान और आलात बरामद करके 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना कोतवाली पुलिस के मुताबिक दौरान नाकाबंदी पतंग फरोश मुलजिम मोहम्मद जावेद को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से पतंगें और केमिकल डोर बरामद की तो इसने इंकशाफ किया कि इसने पतंगें कारखाने से खरीदी हैं, जिस पर पुलिस टीम ने मुलजिम की निशानदही पर पतंगे बनाने के कारखाने पर छापा मारकर कारखाने के मालिक समेत 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। बहावलपुर के नवाही इलाके सुहानरा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की मुबैना गफलत, तालिब इल्म बिजली की मेन तारों से छू गया। करंट लगने से मौके पर ही जाम बहक हो गया। अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। स्कूल इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। बुरसा ने इल्जाम लगाया कि दीवार में लगी तारों में स्कूल इंतजामिया ने करंट छोड़ रखा था। सवात खजाखेला बाबू में कोच और ट्रैक्टर के दरमियान तसादुम, 6 अफराद जख्मी। रेस्क्यू टीम ने फौरी तौर पर जाए वकुआ पर पहुंचकर जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करते हुए THQ हस्पताल मुंतकिल कर दिया है। कोहाट में 6 साला बच्चे को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। लाश कुएं से बरामद कर ली गई है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक कोहाट के इलाके तालाब बांडा में अहले इलाका की इतला पर कुएं से बच्चे की लाश बरामद हुई। अहले खाना के मुताबिक उनका 6 साला बच्चा शहरियार सुबह से घर से गायब था, जिस पर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए सफाक मुलजिम मोहम्मद अनवर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। कसूर थाना खुदिया की हदूद ढोलन से 10 साला बच्चे की लाश खेतों से बरामद कर ली गई। मकतूल के वालिद के मुताबिक आसिफ नामी बच्चे को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। 10 साला आसिफ घर से गायब था। वालिद के मुताबिक उसका बेटा घर से बाहर गया लेकिन वापस नहीं आया। तलाश करने पर उसकी लाश खेत से मिली। मासूम आसिफ 5वीं क्लास का तालिब इल्म था। दूसरी तरफ पुलिस के मुताबिक जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं और तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ओकाड़ा दिपालपुर रोड पर तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में 2 नौजवान शदीद जख्मी हो गए। इतला मिलने पर रेस्क्यू के एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां नौजवानों की हालत तशवीशनाक होने पर साहिवाल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक ताहाल दोनों की शिनाख्त नहीं हो सकी। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि हादसा ट्रक ड्राइवर की मुबैना गफलत के बाइस पेश आया है। कसूर में असिस्टेंट कमिश्नर सैयदा तहनीत बुखारी की खाद ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 1200 बोरी खाद बरामद करके गोदाम को सील कर दिया गया है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि बरामद की गई खाद को सरकारी रेट्स पर फरोख्त किया जाएगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों का अमल भी जारी रहेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रनाला खुर्द में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान की शिनाख्त बिलाल, आमिर, सजाद और नदीम के नाम से कर ली गई है। मुलजिमान के कब्जे से 6 मोटरसाइकिलें और नकदी बरामद हुई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान मुतादिद वारदातों में मतूब थे। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मुख्तलिफ नौइयत के दिफात के तहत मुकदमात भी दर्ज किए गए हैं। इस हवाले से DPO ओकाड़ा मोहम्मद फुरकान बिलाल का कहना था कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन बिला तफरीक जारी रहेगा।
شوجہاباد میں پولیس کی موٹر سائیکل چور گینگ کے خلاف بڑی کارروائی. نعمان عرف نومی گینگ کے سرغنہ سمیت 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے. 4 لاکھ روپے سے زائد مالیت کے مسروقہ سامان سمیت 5 موٹر سائیکلیں برآمد کر لی گئی ہیں. پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان علاقے میں خوف و ہراس کی علامت بنے ہوئے تھے. دوسری جانب SHO تھانہ صدر ناصر تبسم کا کہنا ہے کہ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے. حیدرآباد پولیس کی کامیاب کارروائی. بین الصوبائی کار لفٹر گینگ کے 2 ملزمان گرفتار کر کے چوری شدہ 7 کاریں برآمد کر لی گئیں. گرفتار ملزمان کی شناخت احسان شیخ اور سمیر علی کے ناموں سے ہوئی ہے. گرفتار ملزمان کو مختلف وارداتوں میں چوری اور چھینی گئی کاروں کو کسی دوسری جگہ منتقل کرنے کے دوران گرفتار کیا گیا. پولیس کے مطابق ملزمان صوبہ سندھ اور پنجاب کے مختلف اضلاع سے کاریں چوری کر کے اندرون سندھ کے علاقوں میں فروخت کرتے تھے. ترنٹا محمد پناہ میں PTI کے منحرف رکن قومی اسمبلی مختوم سید مبین احمد کی تحصیل جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون محمد اختر بٹ کے گھر آمد. سیاسی اور سماجی شخصیات سے ملاقاتیں کی. مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے غلام علی کی اس رپورٹ میں. پاکستان تحریک انصاف کے منحرف رخ قومی اسمبلی مخدوم سید مبین احمد کی مسلم لیگ نون کے تحصیل جنرل سیکرٹری اختر بٹ کے گھر آمد ہوئی. یہاں پر انہوں نے سیاسی سماجی شخصیات کے ساتھ ساتھ شہریوں سے بھی ملاقاتیں کی. خطاب بھی ہوا. انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ عمران خان کو ان کے اعمال کی وجہ سے نااہل کیا گیا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ توشہ خانم کے طوائف فروخت کرنا انتہائی شرمناک عمل تھا جس سے ہمارے قریبی برادر ملک سعودی عرب سے تعلقات بھی خراب ہوئے ہیں اور ہمیں دنیا بھر میں جگہنسائی کا سامنا کرنا پڑا ہے. ان کا مزید کہنا تھا توشہ خانہ کو مال غنیمت سمجھ کر حرف کرنے والا کبھی صادق اور امین نہیں ہو سکتا. سعودی عرب سے سرمایہ کاری آنے اور نومبر میں وزیر اعظم کے دورہ چین میں سی پیک پر پیش رفت ہوتی دیکھ کر کراچی مچھر کالونی کے علاقے میں مجمع کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے 28 سالہ نوجوان ایمن کی تدفین آبائی قبرستان میں کر دی گئی. والد سعید جاوید کے مطابق اس کے بچے کو 6 ماہ قبل ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی میں جاب ملی تھی اور کراچی میں ہی ٹیلی کمیونیکیشن کے ہاسٹل میں رہتا تھا. ہفتے میں 1 بار گھر آتا تھا. انہوں نے حکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے ٹھوس اقدامات کرے تاکہ ایسے واقعات آئندہ پیش نہ آ سکیں. آپ کو ایک بار پھر بتائیں کہ کراچی مچھر کالونی کے علاقے میں مجمع کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے 28 سالہ نوجوان ایمن کی تدفین آبائی قبرستان میں کر دی گئی ہے. ہمارا بچہ تھا، سب سے اچھا تھا، یونیورسٹی سے کر کے آیا، نہ اس کا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے، نہ اس کا کوئی ایسے ہمارا کچھ نہیں ریکارڈ جو ہے. ہاں یہ صحافت کے حوالے سے یہ تھانے پر جانا ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اور کوئی نہیں ہے وہ ریکارڈ کسی قسم کا ہو، نہ بچوں کا. ابھی 6 ماہ پہلے ہی اسے جو ہے ٹیلی کمیونیکیشن میں جاب ملی تھی تو ویکنڈ پہ آتا تھا گھر پر اور وہیں پر جو ہے ان کے ہاسٹل میں رہا کرتا تھا. تو آج صبح بھی جو ہے ٹیلی کمیونیکیشن کی گاڑی جو ہے وہ لے کر ان کو کام پہ گئی ہے، جاب پہ گئی ہے. جہاں یہ حادثہ پیش آیا لوگوں نے جو ہے وہ تشدد. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ شور کوٹ میں سیکرٹری ہیلتھ ڈاکٹر ارشد کا اچانک THQ ہسپتال کا دورہ. گزشتہ روز ہسپتال وارڈ میں توڑ پھوڑ کے واقعے کی شدید مذمت. میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. جو تو وریام والا میں نے رورل ہیلتھ سینٹر چیک کیا ہے، وہاں پہ ہر قسم کی ادویات سفیشینٹ کوانٹٹی میں اویلیبل ہے. ٹھیک ہے نا، آج میں مارننگ میں چیک کر کے ہوں، آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ اس THQ ہاسپٹل سے جو شورکوٹ جہاں پہ میں کھڑا ہوں میں نے چیک کیا ہے، یہاں پہ پورا فل فلیج ان کا بھرا ہوا ہے جو سٹور اویلیبل ہے، میڈیسن سٹور. اگلا جو پروسیس ہے اس فائنینشیل ایئر کے لیے وہ اس کو ہم گیئر اپ کر رہے ہیں تاکہ اگلا ہم آرڈر ٹائملی دے دیں اور ہمارے پاس نئی سپلائی بھی آ جائے اور ہمیں کہیں پہ شارٹیج آف میڈیسن نہ ہو. پچھلے دنوں اپنا علی جان صاحب نے دورہ کیا تھا شورکوٹ THQ تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ اپنا ماڈل بنایا جا رہا ہے، وہ بھی تو کام نہیں ہوا اس میں. ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی تو میں نے صرف دیکھا ہے کہ اگر آپ کے یہ جہاں پہ ایمرجنسی ہے یا جہاں پہ ٹراما کے ایمرجنسی کے پیشنٹ آتے ہیں وہاں پہ 7 بیڈ ہیں تو ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو انکریز کر کے نمبر آف بیڈز انکریز کر سکتے ہیں تاکہ لوگ بہتر زیادہ اکوموڈیٹ ہوں. صحت کارڈ کی کیا صورت حال ہے؟ وہ سیکٹری اسپیشلائز ہیلتھ کیئر اس کو ڈیل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور لوگ بالکل اس سے استفادہ کر رہے ہیں. سر پہلے ہمارے جو ہاسپٹل ہے سر پہلے بھی آپ کو MS صاحب نے بتایا ہے مین پرابلم یہ 60 بیڈ کا ہے، 135 جہاں پہ لوگ ہیں، اسٹاف کی کمی ہے اور بہت سارے لیٹر ہمارے پاس موجود ہیں. ہم نے پہلے بھی ملان صاحب میں PMU میں ان سے بھی رابطہ کیا، ان کے پاس گئے بھی ہیں پچھلے ویک میں کہ 100 بیڈ کا یہ ہو چکا ہے امپروول، اس کی PC1 کی طرح ہوئی ہے اور 4 ڈیلسس مشینیں ہیں جو وہ بھی اس کے لیے 161.65 ملین جو ہیں وہ آلریڈی رکھے ہوئے ہیں.
तो ये 2020 से इसी तरह चल रहा है सर। जहाँ तक तो डॉक्टर्स का, लेडी डॉक्टर्स का या कंसल्टेंट्स का ताल्लुक है, उसकी ऐड हमने दी थी, उसकी आजकल भर्तियाँ हो रही हैं सर वो डॉक पे आ जाएंगे। इसके साथ साथ हमने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन को भी लिखा हुआ है कि उधर से भी हमारे पास रेगुलर डॉक्टर भी रिक्रूट होके आ जाएं। इसके अलावा जो भी हॉस्पिटल अपग्रेड होता है उसके साथ साथ उसकी SNE जो है वो भी अप्रूव होती है। तो यहाँ पे HR अवेलेबल है, अगर कोई कमी होगी तो हम अगर SNE फ्रांस डिपार्टमेंट से अप्रूव करानी है तो उसको कोशिश करेंगे जल्दी अप्रूव हो जाए, ताकि यहाँ पे अगर HR का मसला है तो उसको सर डायलिसिस मशीन के बारे में सर, जो बहुत मेरे यहाँ से सर देखें फैसलाबाद बंदा सफ़र करता है और जिसको 1 वीक में 2 डायलिसिस करवाना है उसका 40,000 लगता है। जब मुल्तान जाता है हमारे पास कोई यहाँ पे डायलिसिस सहूलियत नहीं है। जंग में जो है वो जंग के लोग अकोमोडेट नहीं होते, सिटी वाले। अभी इस साल जो 22-23 का फाइनेंशियल ईयर है, इसमें हमने एक डायलिसिस मशीनों की प्रोविजन के हवाले से एक स्कीम रखी हुई है जिसमें 100 जो डायलिसिस मशीनें प्रोवाइड होनी है, लेकिन मैं इसका THQ का भी चेक कर लेता हूँ। अगर उसमें प्रोविजन होगी तो डेफिनेटली अभी इस साल में प्रोवाइड कर 50,000 का हमारा यानी कि तहसील तो हमारी लाखों में है यहाँ पे। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि ओकाड़ा में 84 कांस्टेबल्स को ASI पर तरक्की दिए जाने के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ दाऊद राजपूत की इस रिपोर्ट में। ओकाड़ा इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब फैसल शाकार और RPO साहिवाल तैयब हफीज, चीमा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन मोहम्मद फुरकान बिलाल की जानिब से DPO ऑफिस में हेड कांस्टेबलों को तरक्की दिए जाने पर तकरीब का इनकाद किया गया। RPO साहिवाल की जानिब से 84 हेड कांस्टेबलों को ASI पर प्रमोट कर दिया गया। आज बाकायदा तौर पर प्रमोट होने वालों को बैज लगाए गए। प्रमोट होने वाले अफसरान से बातचीत करते हुए DPO ओकाड़ा कैप्टन मोहम्मद फुरकान बिलाल का कहना था कि अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले पुलिस अफसरान तरक्की के मुस्तहिक हैं। आपको प्रमोशन मिली है, इसके साथ आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। अल्लाह ताला ने आपको तरक्की और इज्जत से नवाजा है। अब आप पर फर्ज है कि आप अल्लाह की मखलूक की नेक नीति से खिदमत करें, क्योंकि इख्तियारात अल्लाह ताला की अमानत है और आपने इख्तियारात को बतौर अमानत समझते हुए अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत के लिए इस्तेमाल करें। कैमरा टीम के साथ दाऊद राजपूत। पिंडी घेब में पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक पिंडी घेब ब्रांच की तरफ से 7 किसानों को ट्रैक्टर्स की चाबियां दे दी गईं। इस सिलसिले में गुज़श्ता रोज़ बैंक मैनेजर सरदार आबिद हुसैन की मेज़बानी में एक तकरीब मुनक़िद हुई, जिससे खिताब करते हुए मेहमान ख़ुसूसी सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ताहिर याकूब भट्टी ने कहा कि 2 अरब से ज़ायद की रकम कर्ज की मद में दे चुके हैं, जबकि कर्जों की मिकदार में मज़ीद इजाफा किया जा रहा है। रीजनल मैनेजर मार्केटिंग मलिक मोहम्मद मोहसिन ने कहा कि पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक और हमारी कंपनी मिलकर किसानों को आसान इकसात पर ट्रैक्टर्स फराहम कर रहे हैं, जिन पर 30% डीजल की भी बचत होगी। जामपुर में सैलाब के बाद मुतासर इलाकों में मलेरिया और टाइफाइड समेत दीगर मुख्तलिफ बीमारियां फूट पड़ी। इस हवाले से THQ हस्पताल के माहिर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर ने कोहिनूर से खुसूसी बातचीत की है। आइए आपको भी सुनवाते हैं। हालिया हमारे इलाके में जो सैलाब आया हुआ है और उसकी तबाहकारियों के साथ साथ जहाँ जानी और माली नुकसान हुए हैं, वहाँ हमारे इलाके में सैलाब के बाद बहुत सारी बीमारियों ने भी जन्म लिया है और मलेरिया, टाइफाइड और इनके अलावा साथ साथ नाक कान गले के भी बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आ रहे हैं, जिसमें कान के मरीज़ ख़ास तौर पे स्पेशल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। वो पानी की गलाज़त की वजह से या जो भी है जैसे मैनेज नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इनको साफ़ सुथरा रहना चाहिए, अपनी ग़िज़ा को अच्छा करना चाहिए और बर वक्त अपना इलाज करना चाहिए। और ख़ास तौर पे जो हमारे पेरीफ्री के कैंप्स चल रहे हैं वहाँ जाके जितना जल्दी हो सके वो अपना इलाज कराना चाहिए। अगर उसके अलावा कोई मज़ीद ज़रूरत है तो हमारे जो कंसल्टेंट हैं, हमारे ENT स्पेशलिस्ट या दूसरे जो भी बीमारी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, उनको आके। बहावलपुर में सीनियर जज लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस शुजात अली खान की ज़ेर सदारत एंटी करप्शन कोर्ट्स के जजेस की वीडियो लिंक इजलास का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फजल जावेद खान की इस खसूसी रिपोर्ट में। सीनियर जज लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच व एडमिनिस्ट्रेटर जज एंटी करप्शन कोर्ट्स मिस्टर जस्टिस शुजात अली खान ने मुल्तान, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, सरगोदा डिवीज़न के एंटी करप्शन कोर्ट के जजेस के वीडियो लिंक इजलास की सदारत की। इस मौके एंटी करप्शन कोर्ट के जजेस मिस्टर अतीको रहमान, मिस्टर चौधरी ज़ियाउल्लाह खान, मिस्टर नवीद अहमद और मिस्टर सजा हुसैन भट्टी मौजूद थे। मिस्टर जस्टिस शुजात अली खान ने एंटी करप्शन केसेस के हवाले से जजेस की कारकर्दगी को सराहा। उन्होंने हदायत की कि ज़ेर अल्तवा केस और नए दायर शुदा केस और मुंतकिल शुदा केस को
जल्द अज जल्द निपटाया जाए। इस मौके एंटी करप्शन कोर्ट के जजेज ने सीनियर जज लाहौर हाई कोर्ट भालपुर बेंच व एडमिनिस्ट्रेटिव जज एंटी करप्शन कोर्ट मिस्टर जस्टिस सज्जाद अली खान को दरपेश मसाइल से आगाह किया, जिस पर मिस्टर जस्टिस सज्जाद अली खान आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि रावलपिंडी गोजर खान के इलाके मसा कसवाल में कब्जा ग्रुप की जानिब से NHA अफसरान की मुबैना मिली भगत से सरकारी ज़मीनों पर गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी, शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ इफ्तिखार अली भट्टी की इस रिपोर्ट में। गुजर खान के इलाके मसा कसवाल में NHA की सरकारी ज़मीन पर मुबैना तौर पर NHA अफसरान की मुबैना मिली भगत से गैर कानूनी तामीर का इंकशाफ हुआ है, जिसके खिलाफ मुकामी अफराद की जानिब से NHA के आला अफसरान को दरखास्तें दी गई, लेकिन तहाल इन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस हवाले से कोई नूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए मुकामी अफराद का कहना है जो है ना ये तजावज़ात है कि NHA की जगह पे ये कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये आपने देखी है सारी, ये असल में बना रहे हैं डीलर इनकलेव, ये आपने देखा होगा ये लगे हुए हैं बैनर वगैरह भी, ठीक है जी। तो ये सारा डीलर इनकलेव बन रहा है NHA की जगह पे। जी जी बिल्कुल सर, ये पीछे आपने देखा होगा ये जो ज़मीन है ना प्राइवेट बंदों की जो ज़मीन है वो उसके हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं बनने, वो उनकी हदूद बंदी हुई है, ठीक है जी। ये उससे भी जो प्राइवेट बंदों की जो प्रॉपर्टी है ना उससे भी 10-15 फुट आगे जाके ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। सर जी हमने इस हवाले से अपनी तरफ से कोशिश की है, लेकिन उसका कोई रिज़ल्ट नहीं निकला, क्योंकि मेरे ख्याल में NHA भी मुलव्वस है इसमें। किसी के साथ मिली भगत से जी मिली NHA की ज़ाहिर मिली भगत से ही हो रहा है, क्योंकि NHA के जो पटवारी हैं ना और उनके एक गालबन असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वो भी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी देखा है सारा कुछ, अपनी आंखों से देखा है। हमें फिर भी जारी है, बल्कि हमें उन्होंने कहा जी कि आपका क्या एतराज़ है, आप क्यों इनको रोक रहे हैं यहाँ पे? आप नहीं रोक सकते। जी जी आप नहीं रोक सकते। ये जगह जो है ये NHA की जगह, यहाँ से ये एक रास्ता था हमारा जो अड्डे की तरफ हम गुजरते थे, वो वाला रास्ता था NHA की जगह पे। इधर बहुत सारे दरख्त वगैरह भी लगे हुए थे और उसके अलावा जो है ये NHA की जगह पड़ी हुई थी। लेकिन NHA के जो एक पटवारी हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि जी ये जो बलियाँ आप देख रहे हैं ये लगी हुई हैं, ये हम NHA की हदूद को जो है फाइनल कर रहे हैं, इससे आगे आपने कुछ नहीं करना। हमने बोला जी ठीक है, हमारी क्या ज़रूरत है, हमने आगे जाके क्या करना है। फिर ये हमने एक देखा इधर ये बिल बोर्ड लगा हुआ है, लगा रहे थे, फिर हमने इनको रोका है कि ये आप इधर क्यों इतना बड़ा बिल बोर्ड लगा रहे हैं, जबकि हमें बताया गया है कि हुकूमत की तरफ से बिल बोर्ड पे पाबंदी है। बुलेटिन में अभी वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सेक्रेटरी महकमा एक्साइज का महकमा एक्साइज के नए तामीर शुदा टैक्स फैसिलिटेशन सेंटर में एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर प्रॉपर्टी टैक्स के नए दफ्तर का दौरा। आफ्ताबुद्दीन एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर प्रॉपर्टी टैक्स ने सेक्रेटरी एक्साइज और डायरेक्टर जनरल एक्साइज को नए दफ्तर के इंतजामी और कानूनी अमूर और मुकर्ररा हदफ बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी एक्साइज ने अवामी सहूलियात, दफ्तर के इंतजामी अमूर और सफाई सुथराई पर दफ्तर के अफसरान और एहलकारों की कारकर्दगी को सराहा और शाबाश दी। सेक्रेटरी महकमा एक्साइज ने इस मौके पर डिमांड और सर्वे रजिस्टर्ड का तफसीली मुआयना किया और टैक्स यूनिट का तफसीली जायजा भी लिया। पेशावर में जारी इंसदाद पोलियो मुहिम के दौरान 8.5 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर शफीउल्लाह खान की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो के हवाले से जायजा इजलास में बताया गया कि मुहिम के लिए 2400 से ज्यादा टीमें पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने में मसरूफ़ हैं और इन टीमों की सिक्योरिटी का भी खातिर खा बंदोबस्त किया गया है। डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह खान ने वालिदैन से अपील की है कि अपने बच्चों को मुस्तकिल माजूरी से बचाने के लिए पोलियो से बचाव के कतरे जरूर पिलाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिवीजनल सदर वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और इंसानी वसाइल सरदार सलीम हैदर खान के एजाज़ में पीपल्स पार्टी के नायब सदर और साबिक उम्मीदवार बराए वाइस चेयरमैन सरदार गुलाम कादिर झंडियाल की जानिब से पुरतकल्लुफ़ इशाया दिया गया। इशाया में इमायदीन इलाका
پارٹی عہدیداران اور کارکنان نے کثیر تعداد میں شرکت کی اور کیک بھی کاٹا۔ فتح چنگ بلدیہ کی مبینہ غفلت سے شہری گندگی کے ڈھیر میں تبدیل، کئی روز عملہ صفائی کے لیے نہیں آتا، تعفن اور بدبو سے سانس لینا بھی محال ہو گیا ہے۔ گندگی کے ڈھیروں کی وجہ سے مچھروں کی بھرمار ہے، ملیریا خطرناک حد تک پھیلنے لگا ہے۔ عوامی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر اٹک حسن وقار چیمہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زرعی اطلاعات پنجاب نوید عصمت کاہلو نے کہا ہے کہ ملک میں فوڈ سیکیورٹی کے حصول کے لیے گندم کی پیداوار میں اضافہ ناگزیر ہے۔ بڑھتی ہوئی ملکی آبادی کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے میں کاشتکاروں کا کلیدی کردار ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں فضل جاوید خان کی اس خصوصی رپورٹ میں۔ صوبہ پنجاب کے کسان کو اعزاز حاصل ہے کہ وہ نہ صرف اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے گندم اگاتا ہے بلکہ ملک بھر کو گندم کی فراہمی میں بھی اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ صوبہ پنجاب گندم کی قومی پیداوار کا تقریباً 75% حصہ پیدا کرتا ہے۔ اس سال گندم کی پیداواری قیمت 3000 روپے فی 40 کلو گرام ہوئی ہے، اس سے قبل ہی مقرر کر دی گئی ہے تاکہ گندم کے کاشتکاروں کو نہ صرف حوصلہ افزائی ہو بلکہ انہیں ان کی محنت کا معقول معاوضہ بھی یقینی بنایا جا سکے۔ نوید عصمت کالو ڈپٹی ڈائریکٹر زرعی اطلاعات پنجاب نے کوہ نور سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا، سال صوبہ پنجاب کے لیے گندم کی کاشت کا ہدف 1 کروڑ 65 لاکھ ایکڑ جبکہ پیداواری ہدف 2 کروڑ 10 لاکھ میٹرک ٹن مقرر کیا گیا ہے۔ گندم کی پیداوار میں اضافہ کے قومی منصوبہ کے تحت 12 ارب 59 کروڑ روپے کی لاگت سے گندم کی منظور شدہ اقسام کے بیج و دیگر زرعی مداخل سبسڈی پر فراہم کیے جا رہے ہیں۔ کاشتکاروں کی فنی رہنمائی کے لیے ڈویژنل، ضلعی، تحصیل اور مرکز کی سطح پر کسان کنونشن منعقد کیے جا رہے ہیں اور کاشتکاروں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ محکمانہ سفارشات پر عمل درآمد کر کے گندم کی اقسام، شہ بیج، کھادوں کا استعمال، آب پاشی، جڑی بوٹیوں کی تلفی و دیگر کاشتی امور سر انجام دیں۔ سعودی عرب میں جاری ریاض سیزن میں پاکستانی نائٹ کا اہتمام کیا گیا جس میں پاکستانی ثقافت کے رنگ چاروں طرف بکھرے ہوئے نظر آئے۔ ہزاروں پاکستانیوں نے تقریب میں شرکت کی اور پاکستان کے نامور کامیڈین اور گلوکاروں کی پرفارمنس سے لطف اندوز ہوئے۔ نامور کامیڈین شکیل صدیقی نے بھی مسکراہٹیں بکھیری اور لوگوں کو خوب محظوظ کیا۔ پاکستانی نائٹ میں ڈھول کی تھاپ نے بھی رنگ جمایا اور نوجوانوں نے خوب بھنگڑے ڈالے۔ اس کے علاوہ ٹرک آرٹ کو بھی پیش کیا گیا جس کو سعودی اور پاکستانی شہریوں نے خوب سراہا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔